أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. رواه احمد وصححه الالبانی. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو جو دین اسلام عطا کیا ہے، اس میں عبادت کا بڑا وسیع مفہوم پایا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ، صدقہ و خیرات جس طرح عبادت ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے حد درجہ محبت کرنا، اللہ تبارک و تعالی سے حد درجہ امید رکھنا، اللہ تبارک و تعالی سے حد درجہ ڈرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی اہم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے اچھی امید رکھنا، اللہ تبارک و تعالی سے اچھا گمان رکھنا، ایمان کے اہم بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ جب تک انسان اللہ تبارک و تعالی سے اچھی امید نہ رکھیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی سے اچھی امید نہ رکھیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اچھے انداز میں ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے اچھی امید رکھنے سے انسانوں کے لیے، مؤمنوں کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے عبادت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ سے نا امید ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سے نا امید ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت اچھی امید رکھنا، اچھا گمان کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے خاص بندوں کی علامت یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امید لگائے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا پہلا صفحہ آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص متقی نیک بندوں کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور نیک اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ، متقی لوگ آخرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعیدوں پر، اللہ کی جنت اور جہنم پر اور اللہ کی رحمت پر امید اور یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور خاص نیک بندوں کی علامت بتلائی گئی ہے۔ اس کے برعکس اللہ سے نا امید ہونا، مایوس ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی اپنے دلوں میں پیدا کرنا، غلط خیال پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کافروں کی علامت بتلائی ہے، گمراہ لوگوں کی علامت بتلائی ہے، منافقین اور مشرکین کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ لوگوں کی علامت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں لا يَقْنَطُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ، گمراہ قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اس کی رحمت سے مایوس ہونے کی علامت کافر اور گمراہ لوگوں کی علامت بتلائی ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، منافقین، مشرکین، مرد اور عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے برے خیال اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتے، ہمیشہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر وقت اللہ سے اچھی امید رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم ہر حال میں، جب تک موت آئے، ہر صورت میں، ہر حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، کہ تم میں سے کوئی آدمی جب اس پر موت آئے تو اسے چاہیے کہ موت اس وقت آئے جب وہ اچھی امید رکھنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ ہماری زندگی کے ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی افعال ہوتے ہیں ان سے راضی ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا معنی ہے۔ حسن ظن کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے اچھی امید کا معنی کیا ہے؟ اچھی امید رکھنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت کی
کوشش کرنا, اس کی رحمت پانے کی متلاشی ہونا, متمنی ہونا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ راضی ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم سے ہمیشہ راضی ہونا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام سے راضی ہونا, یہ حسن ظن کہلاتا ہے. کبھی انسان بیمار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو, کبھی انسان کو تجارت میں ناکامی ہو جائے, نقصان سے دوچار ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے برا خیال اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا, کبھی حالات بہتر نہ ہو تو اللہ کے تعلق سے برے خیالات نہ لانا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا معنی ہے. ہمیشہ ہر حال میں, حالت کیسی بھی ہو, بیماری ہو یا پریشانی ہو, نقصان ہو, کوئی بھی چیز ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا مؤمن کی علامت ہے. اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اچھی امید رکھنا سیکھ لے تو اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی, ترقی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انبیاء کرام کی زندگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سب سے اہم پیغام یہ ملتا ہے کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے تھے. حالات کس قدر کیوں بدل نہ جائیں, حالات کس قدر پریشان کن نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی وہ مایوس نہیں ہوا کرتے. اسباب, ظاہری اسباب نہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل یقین رکھا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھا کرتے تھے. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد انہی کیا کرتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم و تشدد سے, فرعون اور اس کے لشکر کے ظلم سے نکل کر مصر سے نکلتے ہیں, اپنی جماعت کو لے کر, اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں, تو فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے بڑی لشکر لے کر ان کا پیچھا کرتا ہے. جب یہ لوگ سمندر کے پاس پہنچتے ہیں تو سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور اس کے لشکر ہے. امام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ دونوں طرف سے ہم گھیر لیے گئے ہیں تو انہوں نے کہا, یا موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ ہم ہر طرف سے گھیر لیے گئے ہیں, سامنے پانی ہے, سامنے سمندر ہے, ہمارے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بند ہے, اور پیچھے سے فرعون حملہ کرنا چاہتا ہے. ایسی صورت میں جب لوگوں نے ہمت ہار دیے, نا امید ہو گئے, ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس ذات پر میں ایمان رکھتا ہوں, جس ذات پر میں امید رکھتا ہوں, جس ذات پر مجھے بھروسہ ہے, وہ کبھی ہمیں ہلاک نہیں کرے گا. فوراً اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اس چھڑی سے تم سمندر میں مارو. وہ سمندر جو عام طور پر ڈبا دیتا ہے, جان لیوا ہوتا ہے, اسی سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ پیدا کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ صحیح سالم نکل جاتے ہیں اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید رکھا, دونوں طرف سے گھیرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے, اور اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے, بھروسہ کیا, یقین کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کے قوم کے لیے راستہ پیدا کر دیے. ایوب علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کی بیماریوں سے مبتلا کیا, مختلف قسم کی آزمائشوں سے انہیں مبتلا کیا, یہاں تک کہ ان کے ساتھ ان کے گھر والے, رشتہ دار سب انہیں چھوڑ کر چلے گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 17 سال تک یہ بیماریوں کے شکار تھے. بڑی بیماریاں انہیں لاحق تھی, سب لوگ دور ہو گئے تھے, پھوڑے اگائے تھے, سب لوگ دور ہو گئے تھے. 17 سال کی اس لمبی مدت میں بھی کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام نے کہا 17 سال کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے بیماری لاحق ہے اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. 17 سال تک وہ بیماری میں مبتلا تھے, بیماریوں کی شدت کو, پریشانی, تکلیف, ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, پروردگار تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے
अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और फौरन उन्हें शिफा अता किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से, अल्लाह तबारक व तआला से नाउम्मीद नहीं हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया ही में नेमतों से नवाजा। और ये ज़करिया अलैहिस्सलाम है, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं। उन्हें कोई लड़का नहीं रहता है, उनकी औलाद नहीं होती है, लड़के की ख्वाहिश दिल में पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु, परवरदिगार मेरे हड्डियां कमजोर हो चुके हैं, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका हूं, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं और मेरी बीवी बांझ है और उसमें बांझ की बीमारी पाई जाती है। दोनों तरफ से रुकावटें हैं, लेकिन मैं तेरी रहमत से, तेरी दुआ से मायूस नहीं हूं। मैं तुझसे एक बेटे की फरियाद करता हूं, मैं तुझसे एक बेटा मांगता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम से नवाजा। याकूब अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाए हुए हैं। बचपन में उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो जाते हैं। एक लंबी मुद्दत गुजरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला से नाउम्मीद नहीं हुए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन दोनों गुम जाते हैं, एक तवील मुद्दत गुजरने के बावजूद अपने बेटों से कहते हैं, या बुनी यज़हबू फतहस्ससू, ए बेटो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस ना हो, जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से काफिर ही मायूस हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने उम्मीद लगाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ और बिन्यामीन को दोबारा वापस लौटा दिया। तो इस तरह अंबिया किराम कभी अल्लाह तबारक व तआला से मायूस नहीं हुआ करते थे। हमेशा हर हाल में, चाहे परेशानी हो, बीमारी हो, मुश्किलात हो, कोई भी सूरत हो, अल्लाह तबारक व तआला से यकीन रखा करते थे, अल्लाह से भरोसा हमेशा रखा करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम ने जैसा गुमान किया, जैसा ख्याल किया, जैसा उन्होंने अल्लाह से उम्मीद रखी, वो उम्मीदें दुनिया ही में जाहिर हो गई। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, जैसा गुमान मेरा बंदा मेरे ताल्लुक से करता है वैसा ही सुलूक, वैसा ही मामला उसके साथ किया करता हूं। इन ज़न्न बी खैरन फला, अगर वो मुझसे अच्छी उम्मीद रखता है तो मैं उसके साथ अच्छा मामला करता हूं। व इन ज़न्न बी खैरन फला, अगर वो मुझसे बुराई का या किसी और अच्छी ना उम्मीद ना रखें तो उसके साथ मैं वैसा ही मामला किया करता हूं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़कर देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी बड़े बड़े मामलात पेश आए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नाउम्मीद नहीं हुए। दुश्मन लश्कर लेकर हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। हिजरत के मौके पर कुरैश ने ऐलान किया था कि जो मोहम्मद के सर को लेकर आए उसके लिए इतना इनाम है। बड़ी तादाद में लोग निकल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में पनाह लिए हुए थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में पनाह लिए हुए हैं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, दुश्मन हमारे गार के सर के पास है, अगर दुश्मन नीचे देख ले तो हम ही पालेगा और हमारी जान लेकर जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहसन इन्नल्लाह माना, अबू बकर तुम गम ना करो, गम ना करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर दुश्मन सामने होने के बावजूद अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। अल्लाह से उन्होंने अच्छा गुमान किया, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा किया, अल्लाह पर यकीन उन्होंने किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में उन्हें दुश्मनों से नजात दिलाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ कितने जंग हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को तकरीबन जीत अता की, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन किया करते थे। जंग बदर के मौके पर कल जंग होने वाली है, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से कह रहे हैं कि फला जगह पर फला की लाश मिलेगी, फला कत्ल किया जाएगा, फला जगह पर फला दुश्मन कत्ल किया जाएगा। हालांकि हालात ऐसे थे कि जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 और दुश्मनों की तादाद 1000। हालात असबाब के एतबार से
कोई सूरत मुसलमानों की जीतने की नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यकीन था, अल्लाह के रसूल अल्लाह की ज़ात पर जो भरोसा रखते थे, उन्हें यकीन था कि जीत हमें हासिल होकर रहेगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम को बतलाया कि फला दुश्मन फला जगह पर कत्ल किया जाएगा, फला दुश्मन की लाश फला जगह मिलेगी। जंग खत्म होने के बाद सहाबा इकराम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका नाम जिस जगह पर कहा था उसकी लाश वहां मिली और वो मारा गया। जंगे अहज़ाब का तस्वुर कीजिए, जंगे अहज़ाब में पूरा अरब मुसलमानों के खिलाफ उमड़ आया था। मदीने पर तकरीबन 12,000 की फौज दुश्मनों की फौज थी और सामने भी दुश्मन पीछे भी दुश्मन। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खुदाई का हुक्म दिया था, जमीन खोद कर दुश्मनों के रास्ते रोक दिए गए। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खुशखबरियां बताई, सहाबा इकराम को बशारतें सुनाई कि सहाबा तुम इस इस्लाम पर जमे रहो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजेगा कि तुम शाम यमन पर मुल्क करोगे, हुकूमत करोगे। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर भी सहाबा इकराम को अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखने की तालीम दी। खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, मक्का में थे। मक्के में जब मुसलमान थे बड़े परेशान थे। हमेशा मुसलमान कुरैश और काफिरों के निशाने पर आया करते थे। जब मुसलमानों को काफिरों की तरफ से तकलीफें ज्यादा हो गईं, परेशानियां ज्यादा हो गईं, इबादतें करना नामुमकिन हो गया, मुसलमानों की जानें जा रही थीं, ऐसे मौके पर खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अला तस्तंसिरु लना अला तदउल्लाह लना, कि अल्लाह के रसूल हमारी हालत देखें कि मुसलमान जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें कूटा जा रहा है, उन्हें तकलीफें दी जा रही हैं, और आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह से मदद क्यों तलब नहीं करते, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा कि खब्बाब इब्न अरत, याद रखो जो भी अल्लाह पर ईमान ले आया उन्हें सताया गया। इस्लाम से पहले जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते थे उन्हीं जमीन में खुदाई करके खंदक करके उन्हें गाड़ दिया जाता और उन्हीं आरे से उनके सरों को चीर दिया जाता था, उनके बदन को 2 हिस्से कर दिए जाते थे, सिर्फ वो अल्लाह पर ईमान रखने वाले। और उन्हें ऐसी सजाएं दी जाती कि लोहे की खंगी लाकर उनके सरों को इस तरह ये किया जाता कि उनके सरों के जो बाल हैं और जो गोश्त है वगैरह उनके बदन से निकल जाया करते थे। अल्लाह की राह में इतनी तकलीफें दी गई, उन्होंने अल्लाह की राह में आने वाले हर मुसीबत को, हर तकलीफ को, हर परेशानी को बर्दाश्त किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुनिया में भी नेमतों से नवाजा और रोज़े क़यामत जन्नत से नवाजने वाले हैं। अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम लोग समझते हो कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद ऐसे ही जन्नत में चले जाओ, हालांकि तुम पर वो हालतें नहीं आई, वो सूरतें नहीं आई, वो मुसीबतें नहीं आई जो तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों पर आई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मस्सतहुमुल बअसाउ, उन्हीं तकलीफें पहुंची, उन्हें नुकसान पहुंचा, उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह पर सब्र किया, अल्लाह के लिए सब्र किया, अल्लाह पर यकीन किए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उम्मीद से मदद से नवाजा। तो इस तरह अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो परेशानियां आएंगी उन पर सब्र करना, अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखना बहुत जरूरी है। परेशानी के मौके पर अल्लाह से नाउम्मीद हो जाना काफिरों की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला से नाउम्मीद होना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना बहुत बड़ा गुनाह है। हमेशा हर हाल में अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह तबारक व तआला जरूर अपनी रहमत नाजिल करने वाले हैं, अल्लाह ताला जरूर अपनी मदद नाजिल करने वाले हैं। अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब तक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखेगा, यकीन रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों से उसे नवाजेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से कहा करते थे कि सहाबा अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा आफियत और यकीन मांगा करो।
जिस बंदे को यकीन हासिल हो जाए, जिस बंदे के पास यकीन की दौलत हो, उसके लिए दुनिया की सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां आसान हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो भी फैसला करे, हमारे ताल्लुक से जो भी हुक्म हो, उस हुक्म को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझकर राजी होना, ये मुसलमान की अलामत बताई गई है। कोई भी हुक्म, चाहे वो हमारे ताल्लुक से हो या हमारे खिलाफ हो, अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर कोई हुक्म हमारे खिलाफ आ जाए तो इसे समझना कि हम अल्लाह की उम्मीद, अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं, अल्लाह ताला हमारे खिलाफ कैसे फैसला कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करे, यकीन रखें, अल्लाह ताला उन्हीं मसाइल में हल पैदा कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर हम ईमान रखने वाले अल्लाह के खास बंदे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को, मुशरिकों को, नाफरमानों को खिलाता है तो हम ही क्यों नहीं खिलाएगा। अल्लाह ताला की रहमतें काफिरों को मिलती हैं, उसके नाफरमान बंदों को मिलती है, मुशरिकों को मिलती है, तो हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले, हम अल्लाह की रहमत से कैसे महरूम हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हर हुक्म के पीछे उसकी बड़ी हिकमतें होती हैं, उन हिकमतों को समझना चाहिए। अल्लाह के ताल्लुक से कभी बदगुमानी नहीं करना, कभी अपने दिल में बुरा ख्याल पैदा नहीं करना चाहिए। आज का ये मौजू अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से हुस्न ज़न रखना, बदगुमानी ना करना, ये इसलिए इख्तियार किया गया कि आज के हालात पर हम गौर करें तो आलमी पैमाने पर हो या मुल्की पैमाने पर हो, मुसलमानों के हालात कुछ इस तरह हैं कि अगर कोई आदमी गौर करने लगे तो मायूसी नजर आती है। लेकिन आलमी पैमाने पर देखें कि जालिम जाबिर मुसलमानों को निशाना बना रहा है, मुसलमानों की जानों को मामूली से मामूली बात पर उनके जानों को लिया जा रहा है, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। और मुल्की हालात के एतबार से देखा जाए, जमहूरी मुल्क होने के बावजूद उनके त्योहारों में हमारी इबादत खानों को बंद किया जा रहा है, उनके त्योहारों के मौके पर हमें इबादत से रोका जा रहा है, और हुकूमत इस तरह के फैसले करती है कि जिससे हमारा नुकसान है। ये सारी बातें जब हम कोई मुसलमान देखता है तो किसी मुसलमान के दिल में ये ख्याल ना आए कि हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले, इस्लाम कबूल करने वाले, भरोसा रखने वाले, उसके बावजूद हमारे ताल्लुक से हमारे खिलाफ क्यों फैसला होता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह ताला की पकड़ उन काफिरों पर क्यों नहीं आती। इस तरह के सवालात बहुत सारे लोगों के दिलों में आते हैं। ऐसे मौके पर हम तमाम को ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हकीम है, अल्लाह तबारक व तआला हकीम है। उसका हर फैसला, उसका हर काम हिकमत के साथ हुआ करता है। वो हिकमतें हमारे सामने जाहिर ना हो या ना हो, अल्लाह के हुक्म से राजी होना, तसल्ली रखना, अल्लाह पर भरोसा करना कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा परवरदिगार है, हमारा परवरदिगार बहुत रहम करने वाला है। उसके फैसले में, उसके हुक्म में, उसके काम में हमारे लिए बेहतरी होगी। ये उम्मीद रखने वालों के लिए फैसला बेहतर होगा, चाहे फैसला हमारे बज़ाहिर हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक हैं, असबाब के मोहताज नहीं हैं। जब हम अल्लाह से दुआ करें, यकीन रखें, भरोसा रखें, तो अल्लाह ताला इन्हीं परेशानियों को हमारे लिए आसानियों में तब्दील कर सकता है, इन्हीं मसाइल को हमारे लिए हल में तब्दील कर सकता है। अगर हम नाउम्मीद हो जाएं, मायूस हो जाएं, या अल्लाह ताला के ताल्लुक से गलत ख्याल अपने दिल में पैदा कर लें, तो शैतान हमें इबादत से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की नेमतों से रोक देगा। नतीजा ये होगा कि हम बहुत बड़े गुनहगार हो जाएंगे। नतीजा ये होगा कि नऊज़ुबिल्लाह कभी ईमान के दायरे से निकल भी सकते हैं। इसीलिए हमेशा हर हाल में इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे और तवक्कुल के साथ हमें जिंदगी गुजारना चाहिए कि अल्लाह का जो भी फैसला हो वह हमारे मामले में बेहतर ही होगा, हमारे हक में होगा। बज़ाहिर हमें वो फैसला हमारे खिलाफ नजर आए, नतीजा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उन फैसलों को हमारे लिए बना देंगे, हमारे हक में बना देंगे। शर्त यह है कि अल्लाह से भरोसा रखें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद करें, और कभी भी हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहें कि परवरदिगार फैसला जो भी हो उनमें हमारे लिए हक रख दे, जो फैसला जो भी हो उनमें हमारे लिए बेहतरी का फैसला फरमा दें। वाक़ई इफ्क
آپ لوگ بہتر طور پر جانتے ہیں، واقعی عفق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی مائی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنایا گیا تھا منافقین کی طرف سے. بہت بڑا معاملہ تھا، ان کی عزت پر، ان کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا. لیکن اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم، تم اسے اپنے خلاف نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے حق میں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیں، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، تو ہر فیصلہ ہمارے حق میں ہو سکتا ہے، ہر معاملہ ہمارے حق میں بدل سکتا ہے، مسائل ہمارے لیے حل بن جائیں گے، پریشانیاں ہمارے لیے آسان بن جائیں گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ایمان کا تقاضا ہے، اللہ پر بھروسہ کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت اللہ سے حسن ظن رکھیں، بدگمانی کے شکار نہ ہو، شیطان کے وسوسوں میں شیطان کے شکار نہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے کو سمجھنے اور اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اللہ سے جو حسن ظن رکھنے کا، اس کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. رب العالمین جب تک زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سے اچھی امید رکھتے ہوئے، حسن ظن رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جب ہمیں موت عطا فرمائے ایمان کے ساتھ، اچھی امید کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم، اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن لهم عونا ومعينا ونصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.